नमस्कार दर्शक बंधु आज अच्छा मो सहित कांग्रेस नेता सुरेश राव आप स्वागत कर नमस्कार कलाहांडी माटी महामाणिकेश्वर माटी आपला विप्लवी सांबादिक को स्वागत जनाऊँ मत विप्लव कहवा आगे जानते नर्लार विप्लवी कांग्रेस नेता मैंने या जो मैंने राजनीति को पूरा मुखर में देखुले जो जितती सी मत भल मंत्री पद पाती गोटे दल नेता हमें किंतु आज नर्लार कांग्रेस स्थिति बहुत संगीत कौन बर्तमान जो भाई व्ययबहुल राजनीति शुभारंभ हो बीजेडी सरकार आम कांग्रेस से भाया केवे माने लोक किणवा कि आर्थिक आकलन करने व्यवस्था कर आम जनता सेवा ही सर्वोत्तम और आम मुख्य काम अन्य जिनस ध्यान दी नु किंतु एमाने आमको कौन माने इश्यू बेसिस पॉलिटिक्स न पारिकी भोट किना राजनीति आज से सक्षमतार सहित आज 60 वर्ष सरकार रहिले अर्थ ना लोक किणा भोट देवाई मद बांटा मांस किणदेवा पैसा ना 60 वर्ष सरकार आप मद मांस जो जहाँ भी कहले यहाँ राजनीतिर कौन आखपाखर जिनस नुह जो मैंने मंद उद्देश्य राजनीति को आसवे व्यावसायिक चिंताधारा कि निजर खराब उद्देश्य को स्थापना करने लोक प्रभावित करने सब आप अपव्यवहार जिनस मान सब प्रयोग करेंगे किंतु आम से विश्वास करूँ आम जनकल्याण जनमंगली कलाहांडी गोटे बहुत माने आदिवासी दलित गरीब अंचल यहाँ से सब जिन वास्तविकता रही राजनीतिर पाखे पाखे देखिए राजनीतिर चरित्र को आम स्थापना कर नेता मैंने युवक मैंने जो मैंने प्रकृत वास्तव कांग्रेस प्रेमी आपण दल कम कर देखु ग्राउंड बहुत रही किंतु आपण ये भूपेंद्र सिंह भाई व्यक्तित्व को तैयारी करते बड़ पदवी देले नेतृत्व आज सेटा तो आप ठीक कथा कहले गोटे सेटा गोटे आम आज कांग्रेस गोटे मुख्य प्रसंग आम दलर विश्वास नहीं लोकंर विश्वास नहीं मझे गोटे व्यक्तित्व निर्माण करूँ जोटा कि नेता कहुए भूपेंद्र सिंह हूँ प्रदीप माझी हूँ XYZ ना को जीवानी से भाया चरित्र को आम आम दलर आम हाइकमांड आम जो आइडियोलोजी बढ़ी से आइडियोलोजी को लोकों मझे स्थापना करेंगे गोटे विश्वास दल से एकचाटिया दायित्व देदेला तुम निर्वाचन मंडली कि जिला जाइए तुम तुमको आम गोटे विश्वास आमर विश्वास को लेकर एडे बड़ दल राष्ट्रीय दल जे देश स्वाधीनता संग्राम मुख्य भूमिका करता से जन को विश्वास देकर जब लोक सामना पठे जनता भी से विश्वास कले से विश्वास को माने केते गोटे निजर माने आधिपत्य को आनिक गोटे व्यावसायिक चिंताधारा निजर पारिवारिक चिंताधारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा प्रॉपर्टी बढ़ेगा गोटे लुकायिक चिंताधारा सक्षम हाइकमांड दायी नुहति मानते कि नहीं हाइकमांड रही आम सारा भारत में बहुत कम अच्छे कांग्रेस दल आम केवल दल और दल लोक पक्ष समय देवु तो जनता इश्यू आम के रिसर्च हाइकमांड जी अच्छे राहुल गांधी हूँ पूर्व जो मैंने ग्राउंड में जो मैंने कम करती से टिकेट दिखती जो मैंने दल नुआ आसती नुआ दिशती टिकेट मिले एपाई कांग्रेस आज बर्बाद है तो मानवे कि नहीं यहाँ गोटे आप गोटे फैक्टर इम्पोर्टाट फैक्टर किंतु जो मैंने माध्यम साजिश हाइकमांड एवं कम कर लोक से माध्यम जोटा ठीक भाव में हाइकमांड पाखे स्वार्थ जनित हो कि निजर पतियारा घटी जावार माने गोटे भय हो से उचित माने युवक मैंने हूँ अन्य जो नेतृत्व ग्राउंड जीरो लड़े करता लोक से पहुंचे पार और हाइकमांड भी से भाया कौन दोष अच्छे ये जो मैंने माध्यम जो मैंने साजिश हाइकमांड और ग्राउंड लेवल मध्य संपूर्ण भाव से गद्दारी को आज दल सागे हाइकमांड गद्दारी को लेकिन अनेक आरंभ है टिकेट पाइबा बीजेपी तो आशा बहुत अच्छा बीजेपी कांग्रेस कांग्रेस आमर जी कांग्रेस लड़ुआ नेता गोटे माने कलाहांडी को गोटे परिचय प्रदान कर समय था भक्त दास निजे इच्छुक अच्छा लड़िया और जदि से इच्छुक माने भल माने उपस्थापक माने बुद्धि भी अच्छी जन समस्या से जड़ित ठीक जे से तो एमपी रे स्टार्ट करिया पे ताकर और से जदि जो दिन आधिकारिक हिसाब रे कहबे जे मु नरला छिड़ा हेबी नै तापर अन्य केउ जे माने हमर बहुत युवक माने अछंती जे माने ग्राउंड जीरो काम करछंती लोगों को मझे से मध्यरु के कहा गोटे दल आस्था रखे टिकेट स्थापना में समर्थन करेंगे संपूर्ण भाव समर्थन करेंगे दलर निष्पत्ति आम निष्पत्ति ए दुई मत ना अभियोग हुए कांग्रेस टिकेट बहुत बिक्री हुए इलेक्शन समय से गुड़ा बेकार कथा से मानी से मझे कहली से पूर्व प्रश्न कहली ये जो मध्यस्थी माने जो अच्छा
ସେମାନେ ଏଇ କାରବାର କରିକି ଦଳକୁ ବଦନାମ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି। ସେଟା ସେଭଳିଆ ଆମ କୌଣସି ପ୍ରୋଭିଜନ ନାହିଁ କି ସେମିତି ହୁଏନି। ଆପଣ ଦଳ ଗୋଟେ ବଡ ଦୋଷ ଅଛି। ଆପଣ ଦଳ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କୁ ଖଟେଇବ, ନେତୃତ୍ୱକୁ ମାନିବ, ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀରେ ପାର କରି ଜିତିଯିବ। ଜିତିଗଲା ପରେ ବାରମ୍ବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହଉଥିବା ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରି ବସେଇବ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ସଚିନ ପାଇଲଟ, ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ, ଏଇମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଭୁଲ କାମ ଦଳ କଲା, ହାଇକମାଣ୍ଡ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଦଳ ଆମ ରାଜସ୍ଥାନରେ ମତେ ହାରିଗଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟ। ନା ଏଇଟା ଦଳ କିମ୍ବା ହାଇକମାଣ୍ଡର ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବି, ମୁଁ ହିଁ ସାଂସଦ ଲଢିବି, ସେମାନେ ଯୋଉ ବୟସରେ ଥିଲେ, ଆଜି ସଚିନ ପାଇଲଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ ପଳେଇଲେ ଯେମିତି ସେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ବୟସ୍କ ମାନେ ଆଜି ଯୋଉ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦଳ ସେଇ ଯୁବ ବୟସରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ ମୌକା ଦେଇକିରି ଏ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ତ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିବା କଥା ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ବୟସରେ ମାନେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲି, ସମ୍ମାନ ପାଇଥିଲି, ସେ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଗେ ବଢେଇବା କଥା। ଆପଣ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ସରକାର ଗଠନ କଲେ, ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡିକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଚେହେରା କଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଦେଲେ। ସେଇ ସମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଚିନ ପାଇଲଟ କରିଦେବା କଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ପୋଲିସ ହାଇକମାଣ୍ଡର ଦଳ ଏବେ କ୍ଷତି ଶୁନି ଆପଣ ଭାବୁନା? ଏଇଟା ବଢିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଆପଣ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆପଣଙ୍କ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡି ପକେଇଲେ, ଶିବକୁମାର ଶିବକୁମାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହେଲା, ଦିଆଗଲା ମଧ୍ୟ। ତ ସେଇ ଭଳିଆ ଆମେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ମାନେ ଅଭାବ ରହିଛି ଆମ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ଭାବେ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ରଖିକିରି ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଗାଇଡ କରିକି ଯଦି ଆଗେ ଭାବିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଯୁଦ୍ଧଟା ଜିତିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମର ନା। ଓଡିଶାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା, 2 ମାସ ପରେ ବିଗୁଲ ବାଜିଯିବ, ପୁରା ବାଜି ତ ଗଲାଣି। ଆପଣ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଦେଖିଲେ, ନୂଆ ସରକାର କଂଗ୍ରେସ ଗଠନ କଲା, 3ଟା ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଫା ବି ହେଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କ ପଡୋଶୀ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ପାରଲା ପରେ ଛତିଶଗଡ଼ ପଡିବ, ଆନ୍ଧ୍ର ମଧ୍ୟ ତେଲେଙ୍ଗାନା ପଡୁଛି। ଓଡିଶାରେ ଆପଣ କାହାକୁ ଚେହେରା କରିବେ? ଯେ ଆପଣ କଂଗ୍ରେସକୁ ହାତ ଚଲକୁ ଭୋଟ ଦେବ? ଓଡିଶାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଓଡିଶାରେ କି ସାରା ଦେଶର ଚେହେରାକୁ ନେଇ ଆମେ ଲଢୁ। ଆମେ ଆମର ଆଇଡିଓଲୋଜି ଆଉ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚେହେରା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାମାନେ ଯୋଉ ବିଧାୟକ ହେବେ ସେ ଭିତରୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବେ, ଯିଏ ସାଂସଦ ହେବ ସେ ବି ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବେ। ଦଳ କୌଣସି ଚେହେରାକୁ ଆମେ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦଉନି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଅପସନାଲ ଯେ ଯଦି ସେଭଳିଆ କୌଣସି ଦଳୁଆର ଲୋକ ଥିବ ଆଉ ସେ ସାମ୍ନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖରେ ଦିଶୁଥିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ତାଙ୍କ ଚେହେରା ଆପଣ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚେହେରାକୁ ଦେଖେଇକି କଂଗ୍ରେସ ପୋଷ୍ଟର ବୟ କରିକି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଫଟୋକୁ ମାରିକି, ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଫଟୋକୁ ମାରିକି ଆପଣ ଜିତିପାରିବେ ନିର୍ବାଚନ ଏଥର? ନିହାତି। ଆମେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ 09 to 90 ଏଇଟା ଭେରି ଇଜି ଟୁ ପଲ୍ଟି। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ 9 ଅଛନ୍ତି, ନବଗ୍ରହ କହୁଛନ୍ତି, ସେ 9 ଟିକେଟ ପାଇବେ ନା ବିଜେଡି କରିବେ? ସେଟା ବି ତାର ଆମର ପ୍ରଦେଶ ଇଲେକ୍ସନ କମିଟି ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଦୁଇ ମତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କାହାରି ଟିକେଟ ଫାଇନାଲ ବୋଲି କହିବାଟା କିମ୍ବା ଫାଇନାଲ ନୁହଁ ବୋଲି କହିବାଟା ସେଟା ମାନେ ଉଚିତ ନୁହଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ନର୍ଲା ଅଞ୍ଚଳରେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଯେତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବଡ ବଡ ନେତା ମାନେ ସେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଫିଲ୍ଡକୁ ଆସନ୍ତି, ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୁହନ୍ତି, ଟିକେଟ ଲବି କରନ୍ତି, ଆଉ ମିଡିଆକୁ ପଇସା ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପୁରା ଓଲଟା। ଆପଣ ମାନେ ଖଟୁଛନ୍ତି ଦଳ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦଳ ସେଇଭଳି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନେଇପାରୁନି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କାରଣ ବାରମ୍ବାର ପରାଜୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଥର ଆପଣ ପରାଜୟ କରିବେ, 29 ଦଳ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଭଲ ରହିବ ନା ଆହୁରି ଖରାପ ହେଇଯିବ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଏକମତ। ଆମର ଦଳର ନେତା ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିକରି ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆସନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ବି କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାଙ୍କର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ରହିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଦଳ ପାଇଁ ଆଜି ଓଡିଶାରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଦୁର୍ଗତି ଅଛି ଆମର କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି, ତ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସମୟ ଦରକାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମେକିଂରେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷରେ। ଆମେ ତାଙ୍କ ସୈନିକ ହେଇକରି ତାମାନେ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛୁ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଛିଡା ହେବେ। ଠିକ ଯେ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁର ଭାଇ ହେଲେ କଂଗ୍ରେସର ପାଳିଆ ନେତା, ସେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ଆସେଟ ଗୋଟେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଖୁଲମ ଖୁଲା କହିଲେ କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବି ନାହିଁ। ବାପା କିନ୍ତୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଗଲେନି, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ମାନେ ଯାଇକି ସ୍ୱାଗତ କରି ଦେଇକି ଆସିଲେ। ଏଇଟା ଦଳ ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି? ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିଛି କାମ ଥାଇପାରେ, ଆମେ ସେ ବିଜେଡି ଯାଇକି ମେୟର ହେଇଗଲେ, ଆପଣ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀକୁ ତିଆରି କଲେ, ସିଏ ପଳେଇଲେ ଚୁପଚାପ ବସିଗଲେ, ବିଜେଡି ସାଲିସ କରିଦେଲେ। ଏମିତି କଲେ ଆପଣ ମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କାମ ଆପଣ ଭୋଗୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି କାମ ହେଲା ବେଳକୁ ଏଇ ଦଳନିଆ ଗୋଟେ ବର୍ଗ ଅଛି, କେବଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି କି ବିଜେଡି ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚରିତ୍ର, ଦଳନିଆ ଚରିତ୍ର, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ଗ ଅଛି। ସେମାନେ ଏଇ ବେଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଏଇଠି ସେଇଟା ଦେବେ, ତାଙ୍କ ବିଷୟ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା। ହଉ, ଅନ୍ୟ ଆଡକୁ ଯିବା। ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଆପଣ ଯିବେ କି ନାହିଁ? ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ରାମ ମନ୍ଦିର ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ତାମାନେ ଯୋଉ ମସଜିଦ ଥିଲା ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ନମାଜ ପଢିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଇଥିଲେ।
ତାପରେ ସେଠୁ ମହାରାଣୀଙ୍କ ଘରୁ ଆଣିକିରି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟା ସେଠି ନଥିଲା, ତାଙ୍କର ଚୋରି ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା କଲେ। ତାପରେ ବାଦ ବିବାଦ ହେଇକିରି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ବନ୍ଦ ହେଲା। ଆଉ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାକୁ ଆଉଥରେ ତାମାନେ ସେ ବାଦ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇକିରି ରାମ ମନ୍ଦିର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। ତାପରେ ସେଠି ଆମର ନରସିଂହ ରାଓ ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଯେହେତୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ଧର୍ମ ଯେତେବେଳେ ପଶିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ମାନେ ସନାତନ ମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ବଡ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଥିଲେ ଏବଂ ସାରା ଦେଶରୁ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ପଳାୟନ କରି ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ଟାଇମରେ ସମୟରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ବାହାରିକରି ଏଥିରୁ ତାମାନେ ହିନ୍ଦୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଆଉ ଚାରିଆଡେ ଚାରିଟା ସୁରକ୍ଷା କରିବେ, ଚାରିଟା ଦିଗରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଦ ବୈଦିକ ଏବଂ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ମନ୍ଦିରଟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଶରୀର ଆଉ ଜୀବନଟା ହଉଛି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା ମନ୍ଦିର, ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା ନୁହଁ, ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର। ସେଥିପାଇଁ ପୂଜା କଲା ବେଳକୁ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲା ବେଳକୁ ମନ୍ଦିର ଚାରିଆଡେ ତାଙ୍କର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ହଉଛି ପାଦ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମିଡ୍ ଫେଜ୍ ହଉଛି ବକ୍ଷ ଏବଂ ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡି ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗମ୍ବୁଜ ଆଉ ପତାକା ହଉଛି ବାଣ। ତ ଶିରଚ୍ଛେଦିତ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାଟା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏକମତ। ଏହା ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ, ସନାତନ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ। ଯଦି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଯଦି ଏଭଳିଆ ହିନ୍ଦୁର ତାମାନେ ନିର୍ବାଚନ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଏତେ ସିଟ୍ ଲୋକସଭା ଲଢାଯିବ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ଆଉ ଥରେ ଓଡିଶା ଦେଇକି ଯିବେ, ଏତେ ପାଣ୍ଠିର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ବିଜେପିକୁ ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ, ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ। এই ପାଣ୍ଠି ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଣ ଲଢେଇ କରିପାରିବେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଯେତିକି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ବାଇକରେ ହଉ ସାଇକେଲରେ ହଉ ତେଲ ପକେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପାଣ୍ଠି ଦରକାର। ଆମେ ଭୋଗରେ ବି ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ମାନେ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀଙ୍କଠୁ ପଇସା ନେବୁନି, ଆମେ ଗୋ ମାଂସ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ମାନଙ୍କଠୁ ପଇସା ନେବୁନି। ଆମେ ନିଜେ ଏବେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଆମର ଡୋନେସନ ଡ୍ରାଇଭ ଚାଲିଛି, କମ ସେ କମ 138 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଲୋକ ଡୋନେସନ ତାଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦେଇପାରିବ। ତ ସେଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ପୁଞ୍ଜିବାଦରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିକି ଭୋଟ ନେବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ, ଲୋକତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚିକି ରହୁ, ଆମର ଲଢେଇଟା ଯେତିକି ଜାରି ରହିବ। ଯୋଉଦିନ ଲୋକ ସଚେତନ ହେବେ, ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଯିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ଚିହ୍ନିବେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଶାସନକୁ ଆସିବୁ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓଡିଶା ଦେଇକି ଭାରତ ଯୋଡ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା ଯିବେ, ଓଡିଶାରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ? ଓଡିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଉଭଳି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଦେଇକି ପୁରା ବସ୍ତିଭୂତ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓଡିଶା ଦେଇକି ଯିବେ, ଚାରିଟା ଜିଲ୍ଲା ଦେଇକି ଯିବେ, କୋଉ ଜିଲ୍ଲା ଯିବାକୁ ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଛି? ସେ ଯିବେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ସଞ୍ଚରଣ ହେବ ଏବଂ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯୋଉ 9 ରୁ 90 ମିଶନଟା ସେଥିରେ ଆହୁରି ତମେ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଇବ। ଲୋକଙ୍କର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରତି ଥିବା ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସଟା, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଲୁକାୟିତ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ଆଜି ମାନେ ଏତେ ବଡ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ କିଣିକରି ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିବା, ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି, ସେଥିରେ ସେମାନେ ବିଫଳ ଅଛନ୍ତି। ତାର ଉଦାହରଣ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ରାହୁଲ ଭାରତ ଯୋଡ ଯାତ୍ରାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଶୀତ କାକର ବର୍ଷାରେ ରହିଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଉଦାହରଣ ଦେବେ, ଜନତା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ସକ୍ଷମତାର ସହିତ ଆଉଥରେ ଓଡିଶାରେ 9 ରୁ 90 ଆଉ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଉ ଆଲାଏନ୍ସ ଅଛି ସେଥିରେ ଆମେ 350 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସିଟ୍ ଆଣିକି ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେବା କରିବି। ନିହାତି ତିଷ୍ଠିବ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଥିବା ଯୋଉ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ, ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ ଯୋଉ ଚାଲିଛି, ତାର ବିରୋଧରେ ଯୋଉ ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲ ଫାଇଟ ଚାଲିଛି, ସେ ଆଇଡିଓଲୋଜିରେ ଯୋଉମାନେ ନିଜେ ମାନେ ନିଜକୁ ସଂଯୋଜିତ କରି ରଖିବେ, ଇଣ୍ଡିଆ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, କେଜରିୱାଲ, ଏଇ ଯୋଉ ରହିଲେ ମାୟାବତୀ, ଏଇଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବୁଝେଇକି ଆପଣଙ୍କ ନେତା ରଖିପାରିବେ, ଆଲିଆନ୍ସ ହେଇପାରିବ? ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆମର ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଲେ ସେ କଂଗ୍ରେସ ଆଇଡିଓଲୋଜି ମାଟିରୁ ସେ ଜନ୍ମ, ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦେଶର ଆଜି ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଅଛି। ଆଉ କେଜରିୱାଲ ଜୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଜି ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀର କ୍ୟାପିଟାଲରେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମେ ଦେଶ ସାରା ନ ଜାଣିଥିଲେ ବୋଲି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାସି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବୁ। ସେ ନିହାତି ପାଇବେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ କଣ କରିବେ, କଣ କରିବେ? ସେତେବେଳେ ଦେଶ ପାଇଁ ଯାହା ଉପଯୋଗୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାହାର ଥିବ, ଆମେ ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବୁ କି ଆମେ ହିଁ ହବୁ ବୋଲି ସେଠି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉଠି ଆମେ ଗୋଟେ ମନ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ କି ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ବଡ ଭାଇ ଭାଗ ଆମେ ଶାସନ ନେଇପାରିବା। ଯଦି କିଏ ଯଦି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ, ତାର ସେବା ଦେଶକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଠବନ୍ଧୁ ଯାହାକୁ ବି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବି କହିଛନ୍ତି, ଆମର ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ଜୀ ବି କହିଛନ୍ତି,
ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋଦିଙ୍କ ସ୍ପିଚ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଗର୍ବ କରନ୍ତି, ଭାରତ ହଉ ବା ବିଦେଶ ହଉ, କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏଥିରେ ପୁରା ଫେଲୁଅର। କଣ କାରଣ କଣ? ଏଇଟା ଦେଶ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଇଏଏସ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରି ଯାଆନ୍ତି, ଏଇଟା କନ୍ୟାକୁମାର ଯୋଉ କହିଥିଲେ ତାକୁ କୋଟ କରୁଛି, ତ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ପଢିବେ, ଟ୍ରେନରୁ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲାବେଳକୁ ଏକ୍ଜାମ ସେଣ୍ଟର ବାଟରେ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ଶନି ମୋଦି ବିକୁଥିବ ଯେ ये मोदी ले जा बेटा तेरा काम हो जाएगा, तो से टाइम बेस्ट आसिक मोदी पिंधिक ଥିବ, ତ ଆପଣ କଣ କହିବେ ଯେ ଲୋକ ମୋଦି ପିନ୍ଧିଲେ କଲେକ୍ଟ ହେଇଯିବ? ମୋଦିର ଭାଷଣ ସେଇଆ। ତ ଦେଶ ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲେ, ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ମାନେ ଇଏ ନେଇକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରଭାବିତ କରିକିରି ଗୋଟେ ରାଜନୀତି ଶିଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୌଣସି କଥାରେ ସତ୍ୟତା ନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବିକତା ନାହିଁ ବୋଲିକି ଭୟ, ଲୋକଙ୍କର ଭୟରେ ଆଜି ଆପଣ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୋଦିଙ୍କ କଥା ବାସ୍ତବତା ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆର ଫାଇଦା କଂଗ୍ରେସ ନେଇପାରୁନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ନିର୍ବାଚନୀ ଭୋଟ ଆଉ ଭୋଟ ସଂଖ୍ୟା ସରକାର ଗଢିବା କିମ୍ବା ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ହିଁ ତାମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ପରିଗଣନା କରାଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରଖିଲା ଏଇଠି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ଥିଲେ ସୁରେଶ ରାଓ, ଯିଏକି ବାସ୍ତବରେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଅନେକ ନେତା ମିଡିଆରେ ଆସନ୍ତି, ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି, ଟିକେଟ ପାଆନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ଲଢନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିକି ହାରିବା ପରେ ମଜାକ ଛାଡିକି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ନେତାମାନେ ଯିଏକି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାରେ ସାମ୍ନା କରନ୍ତି, 5 ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥା ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଏ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।